आमे काहा निकटरे शरण नेउछु जे सर्वशक्तिमान, जे असाध्य विषय को साधन करि पारंती, जहांक निकटरे असंभव बोली किछि नाही। आमे कौन तांकठारे शरण नेउछु कि जहांक वाक्य रे सब किछि परिवर्तन हो जाए, एपरि परमेश्वर ठारे आमे विश्वास करूछु कि जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुथिबारु विशेष धन्यवाद। आपण नियमित देखुछंती, शिक्षा लाभ करूछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिबे मु विशेष आनंदित। आपण को मतामत निश्चय आमान को जणाइबे। टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाउछि सेही नंबर रे आम सहित जोगाजोग करिवे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करूछंती, सेमान को मु धन्यवाद दिए। जदि आपण एपर्यंत आम सहित जोगाजोग करिनाहांती तेबे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपण को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आम माने ए दिन मान करे गीत संहिता उपरे अध्ययन करूछु। आसंतु आजिर अध्ययन मध्य को जिबा। आजिर अध्ययन रे गीत संहिता 29, 30 और 31 प्रति दृष्टि दबा। ए समस्त गीत रे गीत रचक ईश्वर को रब विषय कहती। ईश्वर को रब कौन ओ कौन करि पारे ताहा से वर्णना करती। ईश्वर को रब अन्य समस्त रब ठारू भिन्न। ईश्वर को रब सहित अन्य कौनसी रब बा वाक्य को आमे तुलना करि न पारू। ईश्वर को रब सृष्टि करे। ईश्वर को रब असजड़ा विषय को सजाड़ी दिए। ईश्वर को रब रोगी को सुस्थ करे। ईश्वर को रब शुष्क भूमि को जलाशय करि पारे। ताहा आम जीवन को परिमार्जित करे और आम को परिवर्तित करे। तांको स्वर को सुनी परिबा और देखि परिबा। किंतु प्रश्न हैला ईश्वर को रब सुनिला परे आम प्रत्युत्तर कौन, आम प्रतिक्रिया कौन। ईश्वर प्रतिदिन आम सहित कथा कहउछंती। विभिन्न भावरे से आम मान सहित कथा कहती। बेले बेले प्रकृति मध्य देई, बेले बेले वाक्य मध्य देई, आउ अन्य समय विभिन्न माध्यम रे आमे कौन ईश्वर को रब सुनी पारुछु कि? गीत रचक जितेबाला ईश्वर को रब शुणिले से निज स्थिति को भूली गले और ईश्वर को प्रशंसा करने को लगिले। आज आम प्रत्युत्तर कौन? तेबे आसंतु ए संपर्क में अधिक आलोचना करने पूर्व एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा। मो गीतर सुर छंद लय मो मन दिगंते नव सूर्योदय। मो गीतर सुर छंद लय मो मन दिगंते नव सूर्योदय। मो मन कानने मृदु समीरण, मो मन कानने मृदु समीरण। तुमे मो ध्यानर प्रथम भावना, भावना। तुमे मो चेतना, तुमे मो प्रेरणा।
ମୋ ଚେତନା, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା। ଅନନ୍ତ ସୀମ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଭରିଦିଅ ହୃଦେ ଶାନ୍ତି ଅଭୟ। ଅନନ୍ତ ସୀମ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଭରିଦିଅ ହୃଦେ ଶାନ୍ତି ଅଭୟ। ତୁମ ନିଶାଣେ ଘଟୁ ମୋ ବିଲୟ, ତୁମ ନିଶାଣେ ଘଟୁ ମୋ ବିଲୟ। ତୁମ ପ୍ରେମ ମୋର ଜୀବନ ବାସନା, ବାସନା। ତୁମେ ମୋ ଚେତନା, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା, ତୁମେ ମୋ ଚେତନା, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା। ଚାହେ ମୁଁ ତୁମରି ମଧୁର ଚାଳନା, ଚାଳନା। ତୁମେ ମୋ ଚେତନା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 29 ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 31 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ, ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୀତ 29 ପର୍ବଟି ଏକ ପ୍ରକୃତିର ଗୀତ, ଯାହାକି ଏକ ଝଡ଼ ବିଷୟ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଯେଉଁ ଝଡ଼ କି ବିଜୁଳି ଓ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଧାରଣ କରି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମାଡ଼ି ଆସେ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ବଜ୍ରଧ୍ୱନି ଓ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତି, ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଝଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତି। 29 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ବିକ୍ରମୀ ସନ୍ତାନଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦ ବିକ୍ରମୀ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେହି ମସିହଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ସବୁକିଛି ତାହାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। 29 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ 7 ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଜଳରାଶି ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ପ୍ରତାପପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଏରସ ବୃକ୍ଷମାନ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବିଭକ୍ତ କରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ କମ୍ପିତ କରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ହରିଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରାଏ ଓ ବନସମୂହକୁ ବିବ୍ରସ୍ତ୍ର କରେ। 29 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଜଳରାଶି ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଅଛି, ଗୌରବମୟ ପରମେଶ୍ୱର ବଜ୍ରନାଦ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅପାର ଜଳରାଶି ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ପ୍ରତାପପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦାଉଦ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା ଓ ତାହାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଝଡ଼ ଯାହାକି ଜେରୁସାଲେମ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦାଉଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ, ଏହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଲିବାନୋନର ଏରସ ବୃକ୍ଷମାନ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତିର ବିଲୟ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। 29 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଏରସ ବୃକ୍ଷମାନ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଲିବାନୋନର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋବତ୍ସ ପରି ଲିବାନୋନ ଓ ସିରିଓନକୁ ଅରଣା ଛୁଆ ପରି ନଚାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବିଭକ୍ତ କରେ। ଆଜି ଅନେକେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଓ
ଓ ଅନେକ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହିସବୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତେବେ ଦାଉଦ ଏହି ଝଡ଼ର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଏହି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣନ୍ତି। 29 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ କମ୍ପିତ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କାଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରକୁ କମ୍ପିତ କରାନ୍ତି। ସେହି ଝଡ଼ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ଜିହୁଦାର ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଅଛି ଓ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ କମ୍ପିତ କରୁଅଛି। ଏହାପରେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ହରିଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରାଏ ଓ ବନସମୂହକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୌରବ ଗୌରବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ରୂପକ ଝଡ଼ କେତେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କରେ। ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାତ୍ରକେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରସବ ବେଦନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ରବକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାହାଙ୍କର ବଶରେ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୂର ତଥା କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ତାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 9 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ରାଜାତୁଲ୍ୟ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜାତୁଲ୍ୟ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ଝଡ଼ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ସେ ହିଁ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଠୁଥିବା ଝଡ଼କୁ ସେ ହିଁ କେବଳ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏହାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଓ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ସେହି ଶତ୍ରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସିବ ଓ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେହି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ସମ୍ବାଦ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ବାକ୍ୟ। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସମ୍ବାଦ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉଠୁଥିବା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭୁ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ରୂପ ଝଡ଼କୁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଗୀତ 30 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା। ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାଳୀନ ଗୀତ। ଏହା ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉପାସନାର ଗୀତ। ଜୀବନର ଝଡ଼ ଉଭେଇ ଯିବା ପରେ ଆନନ୍ଦର ଗୀତ ବାହାରି ଆସେ। 30 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଉଠାଇଅଛ ଓ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ମୋ ଉପରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଇନାହଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ। ଦାଉଦ ଥରେ ହିଜକିୟଙ୍କ ପରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେବେ ସେହି ଅସୁସ୍ଥତା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଅଂଶରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ଝଡ଼ରୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ,
କାରଣ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଥାଏ। ରୋଦନ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଲାଗି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କ ପାପର ବିଚାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି କି? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କି? ଦାଉଦ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 8 ଓ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଲି, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କଲି। ମୁଁ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଗମନ କଲେ ମୋର ରକ୍ତରେ କି ଲାଭ? ଧୂଳି କି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ? ତାହା କି ତୁମର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଦାଉଦ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଓ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାତ୍ର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ମାତ୍ର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ନା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ? ମାତ୍ର ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଓ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ବିଳାପକୁ ନୃତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଅଛ। ତୁମେ ମୋର ଚଟବସ୍ତ୍ର ଫିଟାଇ ଆନନ୍ଦରୂପ ପଟୁକାରେ ମୋହର କଟି ବାନ୍ଧିଅଛ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଅନନ୍ତକାଳ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ, ବିଳାପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ଓ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 31 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୀତ 31 ପର୍ବଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାଉଦଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନର କ୍ଲେଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ପ୍ରତି ଘଟିବାକୁ ଥିବା କ୍ଲେଶ ବିଷୟ ନେଇ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଶେଷରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା ବା କ୍ଲେଶ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 31 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଶରଣ ନେଇଅଛି। ମୋତେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମ ଧର୍ମଗୁଣରେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମ ଧର୍ମଗୁଣରେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଦାଉଦ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 31 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣରେର ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଶୈଳ, ମୋହର ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥକ ଦୁର୍ଗରୂପ ଗୃହ ହୁଅ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଶୈଳ ଓ ମୋର ଦୁର୍ଗ ଅଟ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ନାମ ସକାଶୁ ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଇ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ସେମାନେ ଗୋପନରେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଲ ପାତି ଅଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ମୋତେ ଓଟାରି ନିଅ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ଶତ୍ରୁର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶୈଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ମାଥିଉ 16 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି, ସେହି ପଥର ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଆମେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶୈଳ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପଥର ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ନାମ ସକାଶୁ ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଇ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ମୁଁ ଯେ ଦାଉଦ ରାଜା ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଲୁକ 23 ପର୍ବର 46 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବର 59 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହାପରେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୟାରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର କ୍ଲେଶ ଦେଖିଅଛ। ତୁମେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରାଣର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ଏକ ମହାନ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେହିପରି ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ମାର୍କ 6 ପର୍ବର 48 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଆଉ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଜଣାଉ କି? ଯଦି ଆମେ ଜଣାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। 31 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର, କାରଣ ମୁଁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ଦୁଃଖରେ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ, ମୋହର ପ୍ରାଣ ଓ ମୋର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି, କାରଣ ଦୁଃଖରେ ମୋହର ଜୀବନ ଓ ହାହାକାରରେ ମୋହର ବର୍ଷ ବହିଯାଉଅଛି। ମୋ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ମୋର ବଳ କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି ଓ ମୋର ଅସ୍ଥି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଦାଉଦ ନିଜର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖ କାହା ନିକଟରେ ଜଣାଉ? ଦାଉଦ କେବଳ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଅପରାଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତି, ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। 31 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୋହର ସମୟ ସବୁ ତୁମର ହସ୍ତଗତ, ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ହସ୍ତରୁ ଓ ମୋ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୋହର ସମୟ ସବୁ ତୁମର ହସ୍ତଗତ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ତଥା କୌତୁହଳଜନକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଅନେକେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଦେଖାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ହସ୍ତ କୃଷାର୍ପିତର ହସ୍ତ, ସେହି ହସ୍ତ ଉଦ୍ଧାରର ହସ୍ତ, ସେହି ହସ୍ତ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ହସ୍ତ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ବାଉଛାୟା ତଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରୁ କି? ଏହାପରେ 31 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତି ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ଆପଣା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର। ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତି ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ କର। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଓ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ, ଯିଏକି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ପିତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁ। 31 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣା ଶରଣାଗତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଅଛ, ତାହା କିପରି ମହତ୍! ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମତା କେତେ ମହାନ! ଆପଣ କେବେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ନେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଅନେକେ ନିଜର ପରିବାର, ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟ, ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟ ବା ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବା ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତା ବିଷୟ ନେଇ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି, ଘୃଣାବୋଧ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା ନେଇ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି। କେବଳ ନିଜ ବିଷୟ ନେଇ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଥିପୂର୍ବରୁ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତା ଓ ମହାନତା ନେଇ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତା ବିଷୟ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଉଚିତ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର? ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲାଭ କରୁଛୁ ନା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ନା ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବାଟରେ କଢ଼ାଇ ନେଉଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପରିବାରକୁ, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ନିଜର ସମାଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଶରଣ ନେଉଛି, ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆମେ କାହା ନିକଟରେ ଶରଣ ନେଉଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ନେଉଛୁ କି? ଯେ ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ନେଉଛୁ କି? ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ କି? ଶେଷରେ ଦାଉଦ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରି ସମସ୍ତେ ତୁମମାନେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। କାହିଁକି ଦାଉଦ ଏକଥା କହିଲେ? କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଜି ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଅଛି କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ। ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମ ଗୌରବ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ରବ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ ଦିଅ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଥାଅ। ଆମେ ତୁମ ରବ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ତୁମେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ଦାଉଦ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶରଣ ନେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମଠାରେ ଶରଣ ନେବୁ, ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କିଏ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି? ଏ ଫାରୁସି, ବି ଈଶ୍ୱର, ସି ଯାଜକ, ଡି ମନୁଷ୍ୟ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले मयूरभंजरू रुक्मणी पिंगुआ और परिवार।